business commitment and our understanding is that the B2B meeting will bring the required outcome as well. I would like to express my sincere gratitude to all the Korean business persons and the Nepalese officials and business delegation who are here to be a part of the seminar and whose presence has made this event fruitful as well. Ladies and gentlemen, let me express my thanks to the artists of the Ari Art Company providing us the opportunities to their excellent and elegant culture shows. I acknowledge the generous contribution from our sponsor to make this event successful. It was not possible without their willful and generous support. Therefore, with appreciation, I would like to extend my sincere thanks to the co-sponsor and co-host of the seminar. From the bottom of my heart and wish for the long-term relationship and cooperation with our partner. My thanks goes to Korea Southeast Power Company, K-Water, Global Green Growth Future Institute, Global Green Growth Institute, Nepal Tourism Board, TAN, FNCCI, KBIS, Delim, Kyoryong, Universal Peace Federation, Mountain Television, Little Angels Korea, Korea Exchange Bank, Diplomacy, the media, Diplomacy, Korea, Post, EBS, the Seoul Times, Yongpong, Non-Residents Nepali Association, Mustang Family, South Korea, Sunakari Sangeet Samuha, Bhim Gurung, Maya Mart, Ganesh Rizal Kantipur Restaurant. Without their cooperation, not only them, but I could not take here long list of the name. Every personnel who by the heart, they help to me, they assist to me and to providing this venue, and K-Water, they provide a venue, and also other people by the different means they help to the Nepali embassy and to Nepali people and to poor country Nepal to develop as a developing country. So we are heading to the MDG goal 2022, being a developing country. In this path, all friends who assist financially and physically, mentally, and also by the heart who cannot assist anything, although by the means of with a good willing to success to this program. So dreams comes true here. Today, by the substantial, if we see over here, just MOU signing only one automobile company. They are very meaningful. Today, I am going to closing my remarks to close this seminar. When we are closing this seminar for the automobile company from Nepal and from Korea, your first step, I'm feeling like that. I congratulate to you to develop and to get a mutual benefit from Nepal and Korea. Both of parties
I appreciate you. Thank you. And do your business very nicely and frequently. You can go. May Nepal government will help you. In the meantime, I could not forget to Koshe. Koshe did very much. They are struggling in Nepal. But don't worry, we are here. Nepal government is positive, but little bit delayed. Yeah, you will do business very good. Yeah, maybe I think K-Water and Koshe and you people from Korea, which is heading to Nepal, they are all my dream. Not only my dream. In Korea, I am leading to Nepal and Nepali people. This, my dream is Nepali people's dream. The dreams will come from first step of the Korean investor who invest in Nepal. So please don't hesitate to go to Nepal. Please resist little bit trouble, but fruit will come very soon. Congratulations to you. So this seminar, maybe it is going to closing by today by joint hand of the all well-wisher. I got, or Nepal got something from this seminar. Let's join hand for the future also. Please accept my good wishes. Whatever you did, congratulations. Again, welcome to Nepal. We'll meet near future. We'll meet on the time of when we are working with a joint hand. So thank you and goodbye. Kamsahamnida. Namaste. नेपालमा लगानीको अवस्था र विदेशी लगानी भित्राउन के कस्ता रणनीतिहरू छन् भन्ने विषयमा छोटो कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। यहाँ चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ यहाँ इम्पावरिङ नेपाल 2040 को लागि यो चाहिँ नि माननीय मन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ अफिसियलमा भएर आएको एउटा बाइल्याटरल मिटिङ पनि थियो, कन्सल्टेसन मिटिङ त्यहाँको राष्ट्रमन्त्रीसँग। त्यसपछि त यही कार्यक्रमकै गतिविधिहरूमा हामी सहभागी भयौँ। 40 वर्ष पुगेकोमा फाउन्डेसनले जुन अर्गनाइज गर्यो, मैले भने जस्तै इम्पावरिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन सेमिनार, यसकै सेसनहरूमा सहभागी चाहिँ भइरहेका छौँ। ओभरअलली हेर्दा कस्तो फिलिङ हुनुभएको छ? ओभरअल हेर्दाखेरि त योभन्दा अझ बेटर चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो। विभिन्न कारणले गर्दा तयारी पुगेन होला। अब स्रोत साधन पनि समयमा उपलब्ध नभएको विभिन्न कारण हुनसक्छ। अझ व्यापक र अलि सशक्त, अलि धेरै मान्छेलाई सहभागी बनाएर गरेको भए अझ राम्रो हुनेछ। तर जति अब गर्न सक्यौँ त्यो पनि ठिकै छ। त्यति असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण केही छैन। किनभने यहाँका अब यो इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन सेमिनार भनेको चाहिँ धेरै मान्छे भेला गराएर भाषण गर्ने भन्दा पनि जो खास इच्छुक छन् र सक्षम छन्, हामीले लगानीकर्तालाई मापन गर्ने भनेको दुईटा क्राइटेरियामा हो। एउटा उसको चाहिँ इच्छा चाहिँ नि कस्तो भने प्रतिबद्धता सहितको इच्छा,
कमिटमेन्टसहितको इच्छा मात्रै गरेको हुँदैन। दोस्रो चाहिँ क्षमता, सक्षमता। दुईटै कुरा भएका मान्छे फेरि कमै पनि हुन्छन्। त्यसनाले पुरै भए पनि केही मान्छेहरू, केही लगानीकर्ताहरू भनौँ न, केही कम्पनीहरू आए। खास गरी चाहिँ नेपालमा कोरियाले जुन अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानी गरेको छ, तर लगानी गरेको प्रोजेक्टहरूमा केही समस्या आए जस्तो देखिया छ, त्यति अगाडि बढ्न सकेका छैन भन्ने पनि कुरा थियो। त्यसमा हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ, फेरि पनि गर्दैछौँ। भोलि चाहिँ त्यो फोसेप जसले यो त्यसले वान प्रोजेक्ट चाहिँ ह्यान्डल गर्दैछ, विशेष गरेर 16 मेगावाटको, अब त्यसमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अलिक विस्तृत रूपमा भोलि पनि छलफल गर्छौँ। कुरा उठेका थियो प्रेजेन्टेसनमा, हामीले उनीहरूको पनि सुन्यौँ, हाम्रो पनि उनीहरूले सुने। त्यसै गरी चाहिँ कोरियाको यो EDCF भन्ने छ, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कोअपरेसन फन्ड, त्यहाँबाट उसले ग्रान्ट पनि मोबिलाइज गर्छ, लोन पनि गर्छ। लोन चाहिँ सफ्ट हो, त्यो चाहिँ एक्जिम ब्याङ्क मार्फत गर्छ। त्यो लोन $45 मिलियन उसले चमेलिया प्रोजेक्टमा दिएको। त्यसमा 30 मेगावाट क्षमताको प्रोजेक्ट हो। धेरै पहिले सुरु गरे 2008-09 तिर, तर अहिलेसम्म चाहिँ सम्पन्न हुन सकेका छैन। त्यसमा पनि के समस्याहरू रहेछन् भन्ने बारेमा उनीहरूकै मुखबाट हामीले सुन्यौँ। हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता त्यो समस्या समाधान गर्ने क्रममा जनाइयो। त्यसले चाहिँ फाइदै भयो जस्तो लाग्छ। र आज पनि एउटा अटोमोबाइल प्लान्ट नेपालमा इन्स्टल गर्ने बारेमा भर्खर मात्रै भएको छ, त्यो पनि एउटा उपलब्धि जस्तो लाग्छ। जुन यहाँले यो 2-4 दिनको बिचमा कोरियन उद्योगपतिहरूसँग अथवा कोरियन अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो, नेपालप्रति उहाँको धारणा चाहिँ कस्तो पाउनु? अत्यन्तै सकारात्मक। त्यो कुन सेन्समा भने यिनीहरू चाहिँ प्रकृति प्रेमी छन् जस्तो लाग्छ मलाई। कोरिया म दोस्रोचोटि आएँ, तर सोल चाहिँ पहिलोचोटि आएको। पहिले जेजुमा गएको थिएँ। जेजु त आफैमा हेरिटेज आइल्यान्ड भन्दा धेरै जियो पार्कहरू पनि छन्, र त्यहाँ चाहिँ यो प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल मिटिङ भएको थियो र म आएको थिएँ। त्यतिखेर पनि मैले त्यो देखेँ। प्रकृतिलाई माया गर्ने भावनाले अब नेपाल त प्रकृतिकै मुलुक हो, प्रकृतिकै काठमा लुटपुटिएको राष्ट्र हो। त्यसले त्यो रूपमा बढी माया गर्छन्। दोस्रो चाहिँ कल्चरल्ली पनि यिनीहरूको हाम्रो बिचमा समानता छ। अर्को पक्ष त्यसले पनि हाम्रो नजिकै हाम्रो संयुक्ततालाई चाहिँ बढाएको छ जस्तो लाग्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ यिनीहरू अब विकसित मुलुक भइसके भन्दा पनि हुन्छ। अब दे आर चाहिँ कमिङ अप, गोइङ अप, होइन, माथि माथि भइरहेछ। तर यिनीहरूले यो प्रगति हासिल गरेको धेरै वर्ष भएको छैन। र यिनीहरूले चाहिँ पहिले हामी तिमीहरू जस्तो थियौँ भनेर भन्छन्, जुन सही पनि हो। 1960s को 70s को डिकेडमा चाहिँ कोरिया र नेपालको बिचमा खासै असमानता थिएन आएको सन्दर्भमा, विकासको सन्दर्भमा। तर यिनीहरूले आम्दानी बढाए, औद्योगिकरण गरे, अब सुशासन भयो। यी सबै कुराले गर्दाखेरि अरू धेरै मुलुकलाई उछिनै नेपालको त कोही नगर्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई पनि यिनीहरूले सुनाउन चाहन्छौँ, त्यो आफ्नो सफलताको कथा। र तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्छन्। त्योसँग भेट्दाखेरि यो नेपालमा मात्रै होइन, के अरे कोरियामा मात्रै होइन, नेपालमै पनि कोरियनहरूसँग भेट्दाखेरि कोरियन साथीहरू अरू पनि छन्। तिनीहरूले भन्थे एउटा किताब चाहिँ मलाई पढ्न दिएको थिएँ, ठ्याक्क त्यो लेखकको नाम बिर्सिएँ। त्यो चाहिँ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा इकोनोमिक्स पढाउने प्रोफेसर हो, के समथिङ के भन्ने। कोरिया चाहिँ कसरी आजको स्थितिमा आयो भन्ने बारेमा उसले धेरै कुराहरू गरेका छन्। र मैले पाएको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने कोरियाको विकासको रहस्य यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे भन्छौँ हामी त्यो चाहिँ अनुशासित छ, स्वच्छन्द र अराजक छ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने पाठ हो। र दोस्रो चाहिँ इकोनोमीलाई ओपन गरियो। कुनै आर्थिक राष्ट्रवाद अथवा चाहिँ हाम्रा उद्योगपतिहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, बाहिरको लगानी भित्राउनु हुँदैन भन्ने एक किसिमको त्यो साँगुरो घेरा सङ्कीर्णता जुन आर्थिक प्रगतिको दिशामा बेला बखत केही राजनीतिक दलहरू देखाउने गर्छ, इकोनोमिक नेसनलिजमको नाम, त्यो चाहिँ अहिलेको युगमा चल्दैन। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जसले जहाँबाट कसरी ल्याउँछु भने पनि त्यसको सीमा त छुट्याउनु पर्छ, नियमन त गर्नुपर्छ, जथाभावी मात्र गर्नु हुँदैन।
नेपाल 2014 को विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। कस्तो लागिरहेको छ प्रोग्राममा? आज तेस्रो दिन हो। तेस्रो दिनमा पनि मान्छेहरू भन्दा चाहिँ त अलिक कमी नै आयो र आज हामीहरूको एउटा नेपालमा सफल कुरा भनौँ, आज एउटा गाडीको निम्ति एउटा रेन्यू भएको छ। खासै त्यसले ठुलो सपना ल्याओस् र देशमा आफ्नै देशमा एउटा गाडीको व्यवस्थापन र निर्माण गर्ने एउटा टेवा होस् र खासै मलाई यो 3 दिने प्रोग्राममा यी यस्ता प्रोग्रामहरू वर्षको एकचोटि अथवा दुईचोटि हामीहरूले भ्याएसम्म प्रवासमा नेपाली अथवा प्राप्ततावासहरू भएर बिचबिचमा ठुलो नगरे पनि सानोतिनो प्रोग्राम हामीहरूले गरि नै राख्नुपर्ने हो। जसले गर्दाखेरि देशमा धेरै किसिमको विकासका टेवा पुर्याउन सक्छ। किनभने मान्छेको आफ्नो आफ्नो सोचाइ, आफ्नो विचार, आफ्नो बिजनेसको सिलसिलाहरू ल्याएर आज 3 दिनमा धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो। नेपालबाट विभिन्न मन्त्रालयबाट सचिवज्यूहरू र मन्त्री पनि आउनुभयो। उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। यहाँ कोरियामा बसेर बिजनेस कोरियनहरूले त्यो अपर्च्युनिटी पाए र आज नगरे पनि 2-4 महिना होला, 1-2 वर्षमा पक्कै पनि नेपाललाई एकपटक सम्झिने छन् उनीहरूले भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र देशमा हामीहरूले विदेशमा बसेर कसरी हुन्छ कोरियनलाई नेपाल चिनाउनु र नेपालमा विकासको टेवा पुर्याउने मूल आधार हुन्छ। जस्तै तपाईँको यस्ता खालको प्रोग्रामहरू यहाँनिर गर्न सक्छ भन्नु खोज्नुभयो? हो, सकिन्छ। एनआरले पनि नसकिने होइन, एनआरले पनि सक्छ र विशेष एनआरले गरी आएको पनि छ विगतमा र अब पनि गर्ने छ भन्ने लाग्छ। र हामी एनआर भनेपछि अहिले विश्वभरिका 70वटा देशमा हामी एउटै पालामा हुने र प्रवासी नेपालीको एउटा समूहको लागि भन्न सक्छौँ हामीहरू। किनभने त्यहाँ गइरहेको चाहिँ नेपाली एनआर भनेर हामी चिनाउनुको कारण नै देशलाई विकासको टेवा पुर्याउने बल नारा हो। एक पालिको नेपाली सधैँभरि नेपाली भन्ने हाम्रो उद्देश्य नै हो। जस्तै अहिले नेपाल र कोरियाले जुन आफ्नो कुटनीतिक सम्बन्धी स्थानहरू 40 वर्ष पुरा गर्यो, 41 वर्षमा लाग्यो। यहाँ लामो समयसम्म दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ। कोरियाबाट नेपाली सिक्नुपर्ने चाहिँ मुख्य कुराहरू चाहिँ के हो? कोरियाबाट नेपालीले सिक्नुपर्ने जस्तै 40 वर्षसम्म एउटा मन्त्रीको एउटा भ्रमण भएको रहन्छ। यो पटक 40 वर्षमा हाम्रो एउटा ठुलो एउटा प्रगति गर्नुभएको छ लाग्छ कि हाम्रो नेपाली सम्पर्क प्रगति हो। किनभने अब देशमा कूटनीतिक व्यवहारहरू, कूटनीतिक मन्त्रीमण्डलको एउटा टोली देशमा आउनु भनेको कोरियामा हुनु भनेको ठुलो एउटा आधार हुँदो रहेछ। त्यसलाई चिनाउन मात्रै नभएर दुई देशको कूटनीतिको रिलेसन, दुई देशको विकासको रिलेसन हुँदो रहेछ। अर्को मन्त्री टोली, प्रधानमन्त्री टोली आउन, ठुलो टोली आउँदाखेरि त्यसमा देशबाट ठुला बच्चा ठुला अब महेन्द्र विनोद चौधरी, अब यी विभिन्न ठुल्ठुला बिजनेस उद्योगपतिहरूलाई आउनुभयो भने त्यति बेला मन्त्री टोली आयो भने र यहाँका ठुल्ठुला बिजनेसहरू भन्दाखेरि पनि छन् होला, यसकै छन्। त्यसभन्दा नि त दोस्रा विषम आधारमा पर्ने कन्सल्टिङ कम्पनीहरू छन्, इन्डस्ट्रीहरू छन्। उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट भएर ठुलो एउटा प्रोग्राम गर्न जानेर साथै प्राप्ततावास मिलेर विश्वभरिकै आफ्नो युनिभर्सिटीबाट प्रोग्राम गरेर भने देशमा कति पनि सानोतिनो लगानी जस्तै तपाईँको अहिले यहाँले भइरहनु भयो, जस्तै नेपालमा लगानी गर्नको लागि कोरियनहरू तपाईँको इच्छुक छन्, तर तपाईँको किन लगानी गरिरहेको छ? किन भन्दाखेरि अब म तपाईँलाई भन्नैपर्दाखेरि विदेशीले लगानी कुनै पनि आफ्नो देश छोडेर अर्का देशमा लगानी गर्नको लागि सुरक्षा हाम्रो देशमा अझै पनि सुरक्षा व्यवस्थापन सरकारले बनाएको छ। त्यो गर्नलाई सरकारमा गरेको सरकार छैन र विदेशीले लगानी गर्नलाई भनेको टाइममा उसको लगानी गरेर भोलिको टाइममै उठाउनु पर्ने हुने कम्पनीको महत्त्व हो। नभएदेखि हाम्रो देशमा कुनै पनि काम गर्नलाई ढिलाइ हुन्छ। एउटा प्रोजेक्ट सानो गभर्मेन्ट तयार पार्नलाई नेपालमा 1-1 वर्ष पुग्नुपर्छ। एउटा अहिले हामीहरूले विषय हेरिङले गरेको जुन अहिले चमेलीमा भएको 217 मेगावाटको विद्युत
हाइट अफ प्रोजेक्टलाई 3.5 वर्ष भयो अझ पनि कुनै पनि एउटा भनौँ उनीहरूले गर्ने काम बिल्डिङ निर्माण रोड खरिद ती कामहरू सबै भइसकेको छ र पनि गभर्मेन्टले दोष सरकार नेपाल सरकार दिनुभएको काम छैन नेसनल लाइसेन्स आएको छैन त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहँदै पनि आफ्नो सुरक्षा दिन नसकेको हुनाले हिचकिचाइरहेको छ। अहिले इम्पावरिङ नेपाल संविधान 14 को क्लोजिङ सेरेमनीमा दक्षिण कोरियाको एउटा प्रतिष्ठित समाजसेवी एनआरएन एसिया सहसम्मेलन पूर्व सहसम्मेलन रुद्र शर्माजी पनि हुनुहुन्छ। कस्तो फिल गर्नुहुन्छ? साँच्चीकै यस्ता कार्यक्रमहरूले चाहिँ हाम्रो जस्तो देशलाई माथि लान यहाँको विकास पद्धति र चाहिँ उन्नतिलाई माथि लान साँच्चीकै सहयोग गर्छ र बेला बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू देशलाई अगाडि लानुपर्ने हो। वास्तवमा यो भिजनलाई मैले एकदमै अन्तर्मनदेखि नै प्रशंसा गरेको छु। अब कतिपय कुराहरू सोचे जस्तो नहुन सक्छ। एक खालले नेपालको व्यापारीहरू प्रतिनिधित्व भइदिएको भए असाध्यै राम्रो हुने थियो, तर अब त्यो चाहिँ अलिकति खड्केको विषय हो। तर यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नु साँच्चीकै हाम्रो देशको लागि चाहिँ अति उत्तम उपाय हो जस्तो लाग्छ। साँच्चीकै कोरियन लगानीकर्ताहरूले जुन नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन चाहिँ यहाँको सुझाव के छ सरकारलाई? साँच्चीकै सरकारले यसरी आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरूमा सरकारी स्तरबाट त प्रतिनिधित्व भयो, अर्को कुरो व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ताकि नेपालका व्यवसायीहरू समेत यहाँ आएर कोरियाको विकास, कोरियाका व्यापारीहरूले गरेको लगानी पद्धति र सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी लिने एउटा असल फोरम हो जस्तो लाग्छ। त्यसलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। जस्तै भर्खरै तपाईँको नेपाल र कोरिया बिच कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको 41 वर्षमा लाग्यो अहिले। यो बिचमा चाहिँ यहाँ अब दक्षिण कोरियामा लामो समयसम्म रहनु भएको छ, विभिन्न अभियानहरूमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। खास कोरियाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने चाहिँ के देख्नु भएको छ? कोरिया यस्तो देश हो, संसारमै कोरिया यस्तो देश हो जुन संसारमै 30-40 वर्षको अवधिमा संसारको 10औं 12औं इकोनोमी हुनु भनेको एउटा उदाहरणीय चिज हो। यस्तो अवसरको विश्वमा हामीले यस्तो अवसरको विश्वमा इम्पावर नेपाल आयोजना गर्नु आफैमा गौरवान्वित विषय हो। तर यसलाई हामीले कसरी फाइदा लिने भन्ने कुरो सरकारी लेभलबाट अलिकति सिरियस रूपमा लिनुपर्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो र हामीले पनि कोरिया जस्तै 40 वर्षमा यत्रो पड्को कसरी मार्छौँ भनेर शिक्षा लिने एउटा स्टेप हो, एउटा अवसर हो जस्तो लाग्छ। यहाँ जस्तै एउटा एनआरएनको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, लामो समय यसमै संलग्न रहिरहनु भएको छ। एनआरएन लगानीको लागि चाहिँ एउटा यस्ता फोरमहरूबाट फाइदा हुन्छ। साँच्चीकै भन्नु पऱ्यो सरकारले गर्ने पनि एनआरएनले गर्ने पनि र अरूले गर्ने पनि यस्तै फोरम मार्फत जो मान्छे इच्छुक हुन्छ, जसले नेपालप्रति प्रेम छ, जसले नेपालको विकास पद्धतिलाई माया गर्छ, यस्तै फोरमहरूबाट छानेर देशप्रति हाम्रो देशलाई आवश्यक पद्धति सिस्टम हामीले यस्तै फोरमहरूबाट लिएर जान सक्छौँ। त यस एनआरएनले पनि साँच्चै त्यसलाई गर्ने हो भने यस्तै फोरमहरूको आयोजना गर्ने, हाम्रो देशप्रति सुहाउने खालका प्रकृतिका प्रोजेक्टहरू विकास गरेर लाने प्रयास गर्नुपर्छ। धन्यवाद।